ಅಷ್ಟೇ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಓದ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ನಾಳೆ ಒಂದು ದಿನ ಇದೆ, ಆದರೂ ಇನ್ನೂ ಎಲ್ಲರೂ ಬರಲ್ವಲ್ಲ, ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ ಅಂತ ಯಾರು ನಾಳೆ ಬರೋಲ್ಲ ಅಂತೆ. ಇವತ್ತೇ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ಆಲ್ರೆಡಿ ಲೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ. ಫಸ್ಟ್ ಅವರ್ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಅಂತೂ ಸಿಗಲ್ಲ, ಆದರೂ ಓದ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಅಕ್ಷತಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಇದೆ. ಅಕ್ಷತಾ ಮ್ಯಾಮ್ನ ನೋಡಬೇಕು. ಹಾಂ, ಸೊ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಹೋಗಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಇವಾಗ ಓಡೋದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರೋದು. ಬಾಯ್, ಕೀಪ್ ವಾಚಿಂಗ್. And most of us were like, most of you guys had like your own groups, and you know I was like a little bit overwhelmed. And then in Prasad's class I was the class rep, and I'm coming here, I'm like, oh nice. Oh nice. And then it's going. November we start our CC. There's Molan ma'am. Yeah, we started our CC, and like I think that's when we started to bond. That's the chance we bond and bond. And then we said we were going to march fast, and then we realized that not everyone is the same. People are different. And then we also realized that Molan ma'am is pregnant. And then, yeah, we passed out. And then we passed out. We passed more. 1% did not pass. Who did not pass? One of them did not pass. So it was, I mean, it would be difficult for us also, but then I think we all matched it really well. With all the new teachers, I hope we are all happy with all of them. Yes. So it was really very nice. All the food activities and everything, and we always had Shaniva also with us, staying back till 5 and 6. So whatever we have done in the faculties, I thank all of you who have put in your efforts, stayed back, especially Sanjana who has taken the effort to design and plan and Surya who has made the poster all by herself. ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಇವಾಗ ಬ್ರೇಕ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಬೋರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನನಗೆ ಲೆಟರ್ ಬರ್ಕೊಡಿ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಥರ ಲೆಟರ್ ಬರ್ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಗೊತ್ತಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಗೈಸ್ ವಾಯ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನೇಮ್ ಸಿಗಬಾರ್ದು. ಯಾವ ಫೀಲು ಇಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಗೊತ್ತಾ? ನನಗೊಬ್ಬರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು, ಜಾನ್ವಿ ಅಂತ. ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ವರ್ಸಸ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ. We got it. And then now the thing that I feel like the subject is not confined to the web. And I hope that I think all I think we also say that I hope that something we can all create because every single morning is inspired, and we all have with the other Safi, I happened with one student over there. I knew she was using phone, but when I reached there, she didn't have the phone in her hand. I just went with the bag. I told her before opening, if your phone is not switched off, I'll take it. If it is switched off, you keep your phone. It wasn't switched off. So by the time I reached there, she somehow managed skillfully. Because I cannot see any hand movements or nothing. Somehow they managed to keep it in the bag. Yeah. Even I don't know among you people if they are having such skill category, might be, may not be. Anyway, you haven't disturbed me much, so I'm not focusing. You are ultimately in college, so all these will be kind of extra bits. But at least when cleaning class, when someone is teaching, doing such things, it disturbs. Once when you're standing, even when I was still like, I used to tell my mom like last day after your thing, I just called my mom and said like people are sleeping in Thursday afternoon, like afternoon class. It's irritating me so much. Today I had to step out of it.
ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ಇವಾಗ ಊಟದ ಟೈಮ್ ಲೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಟೀಚರ್ಸ್ದೆಲ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಟಿವಿನ್ ಇತ್ತು, ಸೊ ನಾವು ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಗ್ರೂಪ್ನ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ರೀ. ಹಾಯ್, ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್. ಹಾಯ್ ದಿವ್ಯಾ, ಇವರು ದಿ ಬಾಸ್ ಫ್ಯಾನ್ ಗೈಸ್. ನಾನು ಟೀಚರ್ ಬಾಸ್ ಫ್ಯಾನ್. ನಾನು ಇದನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಓಕೆ. ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಹಾಂ ನೋಡ್ತಾರೆ ಗೈಸ್, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಿಧಾನತೆ ನೋಡಲಿ. ಆ ಮೂವಿ ನೋಡಲ್ಲ, ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಇದಿಲ್ಲ ಅವಳಿಗೆ. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಡಿಲ್ಲಿ ಬದಿ ಹೇಳಿ. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಡಿಲ್ಲಿ ಬದಿ ಹೇಳಿ. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಗಿಲ್ಲಿ ಒನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಶೋ. ಹೇಳು ಏನು ಹೇಳೋದು ಗಿಲ್ಲಿ ಬಗ್ಗೆ? ವೋಟ್ ಫಾರ್ ದಿ. ಅಷ್ಟೇ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲರೂ 99 ವೋಟ್ ಗಿಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಗಿಲ್ಲಿನ ಗೆಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ನೀವು ಯಾರಿಗೆ ವೋಟ್ ಹಾಕೋದು? ದಿವ್ಯಾ, ನೀವು ನೋಡಲ್ವೇನೋ ಅವರು ಬಿಡಿ. ನೀವು ನನ್ನ ಬರೀ ಏನಾದರೂ ಹೇಳು ಶ್ರುತಿ ನನ್ನ ಬರೀ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳು. ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಾನು ಸಾಂಗ್ನ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಡ್ಬೇಕಂತ ಆಡ್ತೀನಿ. ಅಕ್ಕ ಸಾಂಗ್ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಡ್ತಾಳೆ, ಅದೊಂದು ಅಳತೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀನು ನೋಡಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ದಿವ್ಯಾ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಟಚ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಾತಾ ತೋರಿಸಿ. ಇಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಯ್, ಹೇಳು ನನ್ನ ಬರೀ. ಈಕ್ವಲ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಬರಲ್ಲ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತೀರಾ. ನೀವು ಎಷ್ಟು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀರ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿಳಿಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನನಗೆ ಅದೇ ಬೇಜಾರಾಗೋದು ಜಾಸ್ತಿ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಓವರ್ ಆಲ್ ನನಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. ನಾನು ಹಾಡು ಯಾವಾಗಲೂ ಬಂದು ನನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಹಾಡಾಡು ಅಂದಾಗ ನನಗೆ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀನಿ, ಲೈಕ್ ಯಾವ ಸಾಂಗ್ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂದರೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಸಾಂಗ್ನ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಯಾವುದೂ ಒಂದು ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೀನೇ ನನಗೆ ಒಂದು ಫೇವ್ರೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾ ಸಾಂಗ್ನ, ಇವಾಗೆಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಲವ್ ಯು ಟು. ಹಾಯ್ ದಿವ್ಯಾ. ದಿವ್ಯಾ ಹೇಳು ದಿವ್ಯಾ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಸಿಂಧು ನನ್ನ ಬದೇ ಹೇಳು. ಸಿಂಧು ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನು? ಹಾಯ್ ಸಂಜು, ನನ್ನ ಬದೇ ಏನಾದರೂ ಮಾತಾಡಿ, ನನ್ನ ಬದೇ ಹೇಳಿ. ಕಾಲೇಜ್ ಮುಗೀತಾ ಬಂತು. ಬಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಏನೋ ಹೇಳಕ್ like you know anytime we'll be there and this lady will pick up some topic which makes everyone get involved. So ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗಿ ಮತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ಫ್ಯಾನು, ಸುದೀಪ್ ಫ್ಯಾನು. ಅದು ನನ್ನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿರೋದು ಎಷ್ಟು ನನಗೆ ಕಾಣ್ ತುಂಬ ಬೆಳೀತಿದೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಅದೇ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಊಟನೇ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಟ್ಟಿರ ನೀವು. ಆಮೇಲೆ ತಿಂತೀನಿ ಬಿಡು. ನಾಚಿಕೆ ಪಡ್ಕೊಂತಾರೆ ಗೈಸ್. ಏನು ಹೇಳೋದು ಯಮುನನ ಬಗ್ಗೆ? ಶಿ ಈಸ್ ಅ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿ. ಅವಳ ಥರದ್ದು ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು. ಆಮೇಲೆ ಲೈಕ್ ಶಿ ಈಸ್ ಅ ಜಮ್ ಅನ್ಸೋದು. ಶಿ ಟಾಕ್ಸ್ ಜಮ್. ಅವಳು ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಒಂದೇ ಥರ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡ್ತಾಳೆ. ಬಟ್ ತುಂಬ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಕೊಡಲ್ಲ, ನಾವಾಗೆ ಬಾರೆಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾತಾಡೋದು. ಆಮೇಲೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಬಾಂಡ್ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗು ಶುರುವಾಗಿದ್ದು, ಬಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಫ್ಯೂ ಮಂತ್ಸ್ 2 months ಅಂತ ಇಂದ ಇರ್ಬೋದು. ಎಷ್ಟು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಲಂಚಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನೋ ಥರ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಏನೋ ಯಾಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲೇ ಸಿಕ್ಕರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಲಂಚಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮದೊಂದು ಗಲಾಟೆ ಏನಂದರೆ ಡಿವೋರ್ಸ್ಗೆ ಕಿಚ್ಚಾಕೋಸ್ತು ಹೆವಿ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಸ್ ಗುಡ್, ಚೆನ್ನಾಗೈತೆ ಬಾಂಡ್. ಹೀಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರಲಿ.
ಪಕ್ಕ ಹೊಸ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಬೇರೆ ಓಪನ್ ಹೀಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬಾಂಡ್ನ. ಪುಂಗಿ ಇವಳ ಪುಂಗಿ ಗೈಸ್ ಪುಂಗಿ ಪುಂಗಿ ಇವಳು ಪುಂಗಿ ವಂಡರ್ ಕಪ್ಪೆ ಟು ಹಾರ್ಟ್ ವೆರಿ ಕೈಂಡ್ ಆಮೇಲೆ ಸುದೀಪ್ ಫ್ಯಾನ್ ಅದು ಫಾರ್ ಶೋರ್ ಅಷ್ಟೇ ಫ್ರೆಂಡ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅ ಲಾಟ್. ಎಂಕರೇಜ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಒಂಥರ ಲೈವ್ಲಿ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು. ಅದೇ ಲೈವ್ಲಿ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ 2 ವರ್ಷ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೇನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನನಗಂತೂ ಆ ದಿವಸ ಕನ್ನಡ ಐತೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಬೇರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಗೋ ಸುರಿಸ್ಕೊಂಡು ಕನ್ನಡ ಕ್ಲಾಸ್ ಐತನ ಅಂತ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ. ಸೊ ಸರ್ ಅನ್ಸೋದು ಲೈಕ್ ಕ್ಲಾಸು ನಮ್ಮ ಬರೀ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಂತ ನಮ್ಮದೇ ಥರ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಬೇರೆ ವಿಷಯ ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಇಟ್ಟು ನಾವೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಸೈಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಲೈಕ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದಕ್ಕೆ ನನಗೊಂದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾನು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಲೈಕ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅದೇ ಅನಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಒಂಥರ ಮಾತುಕತೆ ಲೈಕ್ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಬೇರೆ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಥರ ತುಂಬ ಸ್ಟಾಗ್ನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ರಿಜಿಟ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲಿ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅಂತ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಇದ್ರೂ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಬೋದಿತ್ತು. ಎಷ್ಟು ಜನ ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡಿದಿರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸರ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಇನ್ಸೈಟ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ತೈತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸರ್ ಜೊತೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತೈತೆ. ಯಾರೇ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆದ್ರೂ ತುಂಬ ಯುನೀಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್ ಜೊತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ಈ 2 ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ಕರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಸರ್, ಅಂದರೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಹೇಳೋದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಸರ್, ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂಥದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಹಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಥರದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಜೊತೆನೂ ಸೇಮ್ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಟಾಪಿಕ್ ಆಗಲಿ ಆ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮತ್ತು ಆ ಓಕೆನಾ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಂತ ಇದ್ದರೆ